Hi children, today we are discussing the packaging of DNA helix in eukaryotic cell and prokaryotic cell. Let us first discuss the packaging of DNA helix in eukaryotic cell. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ DNA ലെന്ത് 2.2 മീറ്റർ, ലെന്ത് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ DNA. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ DNA ലെന്ത് ഏകദേശം 2.2 meter and it consists of nearly 6.6 into 10 raised to 9 base pair. മനുഷ്യൻ്റെ DNA ഏകദേശം ഇത്രയും ബേസ് പെയർ ഉണ്ടാവും. Let us see how this long DNA packed in nucleus. Look at this diagram. With the help of this diagram, we can easily understand the packaging of DNA helix. The long DNA frequently wrapped around a protein called histone. What I have said, the long DNA frequently wrapped around a protein molecule called histone. The DNA and histone together we can call nucleosome. Together we can call nucleosome. Here the DNA is negatively charged whereas histone is positively charged. DNA is negatively charged whereas histone is positive charged. The positive charge of histone is due to presence of two amino acids, lysine and arginine. ഹിസ്റ്റോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടാൻ കാരണം രണ്ട് അമിനോ ആസിഡാണ്, ലൈസിനും ആർജിനിനും. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഡയഗ്രമാണ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രാം അതാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുക. ഹിസ്റ്റോൺ ഒരിക്കലും ഒറ്റയായിട്ടല്ല ഇരിക്കുക. ഹിസ്റ്റോൺ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നിയർലി 4 പെയർ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോൺ മോളിക്യൂൾ. ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ കോൾ ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ സീ അനദർ വൺ ഹിസ്റ്റോൺ, H1 histone. In nucleosome, adjacent DNA are connected by a histone molecule called H1 histone. In nucleosome, the DNA consists of nearly 200 base pair. ഒരു ന്യൂക്ലിയോസോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിസ്റ്റോണിന് ചുറ്റി വരുന്ന DNA ആ DNA ഏകദേശം 200 ബേസ് പെയർ ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം. ഒരു ലോങ് DNA തുടരെ ഒരു പ്രോട്ടീനെ ചുറ്റിപ്പോകുന്നു. ആ പ്രോട്ടീന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹിസ്റ്റോൺ. DNA ഹിസ്റ്റോണുകൾ ഒന്നിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോസോം. DNAക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്, ഹിസ്റ്റോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. ഹിസ്റ്റോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടാൻ കാരണം രണ്ട് അമിനോസിഡാണ്. ഏതൊക്കെ അമിനോസിഡാണ്? ലൈസിൻ ആൻഡ് ആർജിനിൻ. ഓക്കെ, നീ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയോസോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോണിന് ചുറ്റി വരുന്ന DNA ഏകദേശം 200 ബേസ് പെയർ ഉണ്ടാവും. Then what was the H1 histone? In nucleosome, adjacent DNA are connected by a protein called H1 histone. See, such many nucleosomes together we can call chromatin. Look at this diagram. Here the nucleosome coiled to form solenoid. Its diameter is 30 nanometer. At metaphase stage of cell division, this chromatin fiber condense to form chromosome. Metaphase cell division metaphase ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ക്രോമാറ്റിൻ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ക്രോമസോമായി മാറിയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ DNA, then nucleosome, then solenoid, then super solenoid, then chromatid chromosome. Okay, at higher level the chromatin fiber may also present some non-histone protein molecules. Based on staining process, these chromatin fiber can be differentiated into two.
Look at this diagram. When we are staining, some part of chromatin fiber darkly stained and some part is lightly stained. ചില ഭാഗം darkly stained ആകും, ചില ഭാഗം lightly stained ആകും. The area where darkly stained is called heterochromatin. The area of chromatin where lightly stained is called euchromatin. DNA stain ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഭാഗം ഡാർക്ക് സ്റ്റെയിൻ ആകും, ചില ഭാഗം ലൈറ്റ് സ്റ്റെയിൻ ആകും. ഡാർക്ക് സ്റ്റെയിൻ ആകുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് ഹെട്രോക്രോമാറ്റിൻ എന്ന് വിളിക്കും. ലൈറ്റ്ലി സ്റ്റെയിൻ ആകുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് യൂക്രോമാറ്റിൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ നടക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂക്രോമാറ്റിനാണ് കൂടുതൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുക. എന്തായിരുന്നു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ? DNA നിന്നും RNA ഉണ്ടാകും. ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ റേറ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഇൻ euchromatin the rate of transcription take place more than heterochromatin. This is the packaging of DNA helix in eukaryotic cell. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലെ DNA ലെന്ത് 2.2 മീറ്റർ ആണ്. ആ DNA ഏകദേശം 6.6 × 10⁹ ബേസ് പെയർ ഉണ്ട്. ഇത്രയും നീളം കൂടിയ DNA ഒറ്റയ്ക്കല്ലായിരിക്കുക. DNA തുടരെ ഒരു പ്രോട്ടീനെ ചുറ്റിയാണ് പോവുക. അതാണ് ഈ ഡയഗ്രാം. അങ്ങനെ DNA ഹിസ്റ്റോണിനെ ചുറ്റുന്നു. ആ DNA ഹിസ്റ്റോണുകൾ ഒന്നിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ട് യു ക്യാൻ സേ ന്യൂക്ലിയോസോം. DNAക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്, ഹിസ്റ്റോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. What is the reason behind the histone is positive charge? Because of presence of two amino acids, lysine and arginine. ഹിസ്റ്റോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടാൻ കാരണം 2 അമിനോ ആസിഡാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് 2 അമിനോ ആസിഡ്? ലൈസിനും ആർജിനിനും. അതുപോലെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോസോമിലെ DNA ഏകദേശം 200 ബേസ് പെയർ ഉണ്ടാകും. ഹിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 4 പെയർ യൂണിറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമർ. The nucleosome in chromatin gives beads on string appearance. അതായത് ഈ DNA ന്യൂക്ലിയോസോം ഇരിക്കുന്ന ഒരു നൂലിൽ മുത്തു കോർത്തിട്ടിരിക്കുന്ന പോലാണ്. The many nucleosome together we can call chromatin. നമ്മൾ അഡീഷനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ്. The nucleosome coiled to form first solenoid. അതിനുശേഷം അത് സൂപ്പർ സോളിനോയിഡ് കുറച്ചുകൂടി കണ്ടൻസ് ചെയ്യും. ദെൻ സൂപ്പർ സോളിനോയിഡ്. മെറ്റാഫേസ്, സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ മെറ്റാഫേസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ക്രോമാറ്റിൻ ക്രോമോസോമായി മാറിയിരിക്കും. അറ്റ് ഹയർ ലെവൽ ദ ക്രോമാറ്റിൻ മേ കണ്ടെയ്ൻ നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ. അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഭാഗത്ത് ഡാർക്ക്ലി സ്റ്റെയിൻ ആവും, ചില ഭാഗത്ത് ലൈറ്റ്ലി സ്റ്റെയിൻ ആവും. ഡാർക്ക്ലി സ്റ്റെയിൻ ആവുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് ഹെട്രോക്രോമാറ്റിൻ എന്ന് വിളിക്കും. ലൈറ്റ്ലി സ്റ്റെയിൻ ആവുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് യൂക്രോമാറ്റിൻ എന്ന് വിളിക്കുക. In euchromatin, in this region, the rate of transcription is more than the heterochromatin. Let us move to the next topic. How DNA packed in prokaryotic cell. See, as you all know, prokaryotic cell do not have nucleus, but DNA is not scattered throughout the cell. നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസിനകത്തായി DNA ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പ്രോകാരിയോട്ടിക് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല. പക്ഷേ DNA സെല്ല് മൊത്തം കാണത്തില്ല. അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലേ കാണത്തുള്ളൂ. DNA കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ, റിമെയിൻ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്കാറ്റേർഡ് ബിക്കോസ് DNA പാക്ക് വിത്ത് ഓർ ബൈൻഡ് വിത്ത് സം നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ, പോളിയമീൻസ്. ഇവിടെയും DNA ഒരു പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബൈൻഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ദ DNA ഈസ് നോട്ട് സ്കാറ്റേർഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സെൽ. സെല്ല് മൊത്തം സ്കാറ്റർ ചെയ്യാത്തത്. ഇവിടെ DNAയും പ്രോട്ടീനുകൾ ഒന്നിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോയിഡ്. സി, ഇൻ പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ആബ്സെന്റ്, ബട്ട് ദർ ഈസ് DNA is not scattered throughout the cell because DNA bind with some non-histone protein called polyamines. Here, the DNA and protein together called nucleoid. What you can call? Nucleoid. In eukaryotic cell, the DNA and histone together called nucleosome. Okay, here also DNA is negatively charged and protein is positively charged. I hope all of you understand today's portion. Thank you, children.